7 दिन तक लगातार न्यूज़ 18 पंजाब अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ हर पल की अपडेट। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ एक होर नवा केस दर्ज किया गया है। इस वेले दा वड्डी खबर इस वेले तुहानूं दस रहे हैं। गुरुद्वारे दे ग्रंथी दी पत्नी अते बेटे नूं बंदी बनाउण ते FIR दर्ज की गई है ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के खिलाफ। शेखोपुर पिंड दे गुरुद्वारे दे ग्रंथी दे परिवार नूं बंदी बनाया सी और पिस्तौल दी नोक ते ग्रंथी दा परिवार लिया सी। ग्रंथी दे बेटे तो प्लेटिना बाइक ते होर समान ले लिया, खो लिया ते गुरुद्वारे दे विच ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ते साथी ने कपड़े भी बदले। दोहां ने एक दूजे दियां जैकटां बदल के पाईयां ते सतलज दरिया पार करने दे लई भी धमकाया। इस तो बाद ग्रंथी दे मुंडे ने सतलज दरिया पार कराया। जलंधर दे बिलगा थाणे दे विच परचा दर्ज होया है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ एक होर मामला ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ दर्ज किया गया। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। गुरुद्वारे दे ग्रंथी दी पत्नी ते बेटे नूं बंदी बनाउण दे मामले दे विच FIR दर्ज हुई है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ पिस्तौल दी नोक ते बंदी बनाया सी। गुरुद्वारे दे ग्रंथी दी पत्नी ते बेटे नूं बंदी बनाया सी। उन्हां दे कोलों कुछ समान भी लिया, प्लेटिना बाइक भी उन्हां दे कोलों लई सी। पिस्तौल दी नोक ते ग्रंथी दा परिवार रखिया। गुरुद्वारे दे ग्रंथी दी पत्नी अते बेटे नूं बंदी बनाया। उत्थे ही कपड़े भी बदले ने ते उस तो बाद बंदी बनाने तो बाद धमकियां दे के धमका के उथों फरार होए ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसके साथी। कपड़े बदल के, हुलिया बदल के उथों फरार होंदे ने। यह दावा पुलिस कर रही है। ग्रंथी के बेटे तो प्लेटिना बाइक ते होर समान भी लिया सीगा ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसके साथी ने। गुरुद्वारे दे विच ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसके साथी ने कपड़े भी बदले ते सतलज दरिया पार करने दे लई भी धमकाया ग्रंथी दे बेटे नूं। उस तो बाद उसने सतलज दरिया उन्हां नूं पार कराया जिथों फरार होंदे ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसके साथी। सो इस वेले दी वड्डी खबर एक होर FIR ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसके साथी के खिलाफ ते FIR की कॉपी भी अस दिखा रहे हैं, नाल ही वो वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं जिसके विच नजर आता है ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ किस तरीके प्लेटिना बाइक ते फरार होंदा है, सवार होकर फरार होंदा है अपने साथी पपलप्रीत दे नाल। ग्रंथी दे बेटे तो यह प्लेटिना बाइक खो लिया गया सी। पिस्तौल दी नोक ते परिवार नूं डराया धमकाया, फिर बाइक खो के फरार होए पपलप्रीत ते ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। यह दावा पुलिस कर रही है। एक होर FIR दर्ज की गई है ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसके साथी के खिलाफ। सो दो बिल्कुल ਵੱਖ-ਵੱਖ मामले ने। एक मामला नंगल अंबिया का सीगा। नंगल अंबिया दे विच भी एक बाइक सवार नूं रोकिया गया सीगा, बाइक खोलिया सी। वो बाइक सी स्पलेंडर। तुहानूं एक एक करके तुहानूं कोई मिस लीड ना होवे, मिसकनफ्यूजन जिहड़ी हैगी, कोई कन्फ्यूजन इस मामले विच ना होवे, ये बड़ा क्लीयरली असीं तुहानूं दस रहे हैं कि की कुछ होया। दो अलग अलग चीज़ां ने। एक नंगल अंबिया का मामला सीगा और एक ये मामला हैगा जिथे ग्रंथी के परिवार नूं बंदी बनाया या धमकाया, डराया बंदूक की नोक ते। जिहड़ा नंगल अंबिया का मामला सीगा उत्थों ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ साथियों ने खोया सी स्पलेंडर बाइक। बुलेट ते हो जा रहे सीगे, बुलेट के नाल स्पलेंडर नूं टक्कर मारी सी। उस तो बाद स्पलेंडर बाइक खो लिया सी। उस तो बाद जिहड़ा एक प्लेटिना बाइक जिहड़ी बरामद की गई है, वो प्लेटिना बाइक खोई गई सी गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी के परिवार के कोलों। उन्हां नूं भी बंदूक ते बंदी बनाया, बंदूक की नोक ते बंदी बनाया गया ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसके साथी दे वल्लों। ते उन्हां दे कोलों होर समान अते बाकी बाइक लैके कपड़े चेंज करके उत्थों फरार होए ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसका साथी पपलप्रीत। सतलज दरिया पार करने के लिए भी उसनूं धमकाया ग्रंथी के बेटे नूं, फिर उसने सतलज दरिया पार कराया ते उस तो बाद फरार हो गए। ते इसे कड़ी दे विच एक होर मामला ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के खिलाफ, एक होर FIR ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के खिलाफ, उसके साथियों के खिलाफ दर्ज की गई है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के साथी अते उसके खिलाफ शेखोपुर पिंड का यह मामला है। शेखोपुर पिंड के गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी के परिवार नूं बंदी बनाया सी ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के साथी ने अते ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ने इस परिवार के कोलों कुछ समान अते प्लेटिना बाइक लेके फरार होए ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसका साथी। सो दो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो लुट खो ਦੀਆਂ वारदातां नूं भी अंजाम दिता गया ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अते उसके साथियों के वल्लों। इस तो पहला पिंड नंगल अंबिया तो स्पलेंडर बाइक खोई सीगी ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के साथियों ने, और पिंड शेखोपुर तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ने खुद अते उसके साथी ने, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ने भी और उसके साथी ने भी एक प्लेटिना बाइक खोई ग्रंथी के बेटे तो। सो दो मामले हुण लुट खो दे इस पूरे मामले के होर जुड़ते जा रहे हैं। यह मामला हुण ताज़ा तरीन मामला है जिहड़ा ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पिंड शेखोपुर के गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी की शिकायत से यह FIR दर्ज की गई है ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ सिंह के खिलाफ। सो मुश्किलां वधियां नजर आ रही ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ दियां और लगातार एक एक करके कड़ियां
जुड़ रही ने। ਤੇ ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਾਈਕ ਖੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗਗਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ 37 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ 23 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ 382 386 342 506 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 34 25 ਤੇ 27 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 37 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ CCTV ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ FIR ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਮਿਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ FIR 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਲੋਈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਐਨਕਾਂ ਲਈਆਂ, ਐਨਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਦਲੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਈ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ FIR 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 37 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਉਸ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਵੇ ਔਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਜਿਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲੈਂਡਰ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ FIR ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਤਲਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਰੁਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਜੈਕਟ ਬਦਲੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਹ तमाम ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿੱਥੇ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ FIR ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ FIR ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਪਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਪਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਟੀਨਾ ਪਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਪਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਕਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਈ, ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਵੀ ਦੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਰਨਾ, ਲੋਈ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਟੀਨਾ ਨੰਬਰ PB08CU8884 ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਟੀਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਰਾਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਸੂਆ ਪਰ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮਿਓਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਬੰਨ ਪਰ ਪੁੱਜੇ, ਜੋ ਬੇੜੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾ ਵੀ ਨੇ। IPC 386, 342, 506, IPC 34 ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 27 ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। FIR ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 37 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11:55 ਤੇ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਯਾਨੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਜਾਜ ਪਲੈਟੀਨਾ ਬਾਈਕ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਰਾਪੁਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਲੈਟੀਨਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਰਾਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਡਰੇਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਮਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਬਾਈਕ ਦੇ ਮੇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬਾਈਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜਾ,
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਦਾਰਾਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਅਮਨ, देखो गगन, इस ते क्लैरिफिकेशन तो पुलिस वालों ही हो सकता है कि ये क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज की है तक की उस ते प्रैक्टिकली सिचुएशन की सी ये तो बेहतर पुलिस ही दस सकती है। लेकिन जो जे असी FIR नू देखिए तो इन्ना जरूर लगता है कि जो स्पलेंडर बाइक बरामद की है पुलिस ने, क्योंकि 2 बाइकां बरामद की, एक बुलेट एक स्पलेंडर, तो हो सकता है ये जी बाइक का जिक्र है कि वो छड़ के आए या उन्होंने छड़ाया, तो वो स्पलेंडर बाइक का जिक्र हो सकता है। और बुलेट भी इसी केस मुतलक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ FIR ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ FIR ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਜਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਉਦੋਵਾਲ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ 29 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, CCTV ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ CCTV ਔਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਾਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ 2.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਦਾਰਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮੌ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ